प्रीयति राजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Namaskar to all the online viewers. Today is the January 12th and it is a very significant day, and this day is being celebrated as National Youth Day because the great patriotic monk and a youth icon Swami Vivekananda was born on this day. On his birthday, the whole nation celebrates National Youth Day. Further, as you may be aware, the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav in the wake of 75th anniversary of India's independence. Readers of Swami Vivekananda's life may be aware of his rousing call of Love India to an American devotee, Josephine McLeod, when she asked him what she could do for his work and cause. Swami Vivekananda said in one of his lectures, "My hope of future lies in the youths of character, intelligent, renouncing all for the service of others, and obedient, who can sacrifice their lives in working out my ideas and thereby do good for themselves and the country at large." Today we see across the nation honoring Swami Vivekananda by worshipping the picture or image. Well, it is also a kind of honoring him, no doubt. But the best way of paying respect to him is to live the ideal that Swami Vivekananda has propagated and to steadfastly abide by his teachings. Moreover, this year happens to be thrice blessed day for the followers of Swami Vivekananda. One is his birthday, and the second one is 125 years of Ramakrishna Math and Mission's service of humanity, and the third one is the 125th anniversary of Swami Vivekananda's historic return to India from Chicago. It is a matter of pride that Swami Vivekananda stayed in Vivekananda House, Chennai for 9 days in the year 1897 and gave inspiring lectures and inspired many people. Sri Ramakrishna Math Chennai, through its sub-center Vivekananda Cultural Center, is planning to conduct an Swami Vivekananda competition based on the lectures for 9 days in the year 1897 delivered in Chennai, and also planning to organize various programs in schools and colleges. With these few words of introduction, that was Vijay Menonji. Every time he speaks about Swami Vivekananda, the same inspiration, the same motivation we get. Thank you very much, Sri Vijay Menonji. Thank you so much. Now we move on to the next program. The next program is Inspiration. Kumari Vaishnavi GS, along with her sister and brothers, are going to present a few quotes of Swami Vivekananda as a tribute to him. On the special occasion of 125th anniversary of Swami Vivekananda's triumphant return to India, especially to Chennai, it is a matter of pride to all Indians. I, Vaishnavi GS, along with my sister and brothers, will narrate a few quotations by Swami Vivekananda. Never mind the failures, they are quite natural. They are the beauty of life, these failures. What would life be without them? It would not be worth having if it were not for struggles. Teach yourself, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity. நான் உங்கள் அனைவரையும் நேசிக்கிறேன், ஏனென்றால் நீங்கள் ஆண்டவரின் குழந்தைகள், மேன்மைமிக்க முன்னோர்களின் குழந்தைகள். The only remedy for bad habits is counter habits. All the bad habits that have left their impressions to be controlled by good habits. Go on doing good, thinking holy thoughts continuously. It is the one way to suppress base impressions.
தூயவனாக இரு. அதற்கு மேலாக நேர்மையாக இரு. ஒரு கணமும் இறைவனிடம் நம்பிக்கையை இழக்காதே. நீ ஒளியை காண்பாய். அஞ்சாதே அஞ்சாதே என்று முழங்குகிறது வேதாந்த முரசு. பூமியில் வசிக்கின்ற மனிதர்கள் அனைவருடைய இதய முடிச்சுகளையும் அது அவிழ்த்துவிடும். ரிஷி என்றால் என்ன? தூயவர். தூயவர் ஆகுங்கள், நீங்கள் ஆற்றல் பெறுவீர்கள். Spiritual knowledge is the only thing that can destroy our miseries forever. Any other knowledge satisfies wants only for a time. It is only with the knowledge of the spirit that the faculty of want is annihilated forever. Thank you, my dear. Now, Swami Satyaprabhananda ji will deliver a special lecture in Tamil. Maharaj is serving at Ramakrishna Mission Ashrama, T Nagar, Chennai. नमस्श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் இனிமையான வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள். இந்த நாளில் தான், இந்த ஜனவரி 12 அன்னைக்கு தான் 1863 வருஷம் சுவாமி விவேகானந்தர் கல்கத்தாவில் பிறந்தார். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷம் நம்ம கவர்மெண்ட்டு கவனிக்கலை. விவேகானந்தருக்கு நிறைய மரியாதை எல்லாம் பண்ணாங்க. கடைசியா 1985 வருஷம் தான் இந்த 12th ஜனவரிய நேஷனல் யூத் டே அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு. எதுக்காக அப்படின்னு தெரியாது. பட் எனிவே அது ஒரு நல்ல காரியம். இங்க நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும். விவேகானந்தர் ஒரு சன்னியாசி. அவருடைய பிறந்த தினத்தை இளைஞர் தினம் அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம்? ஆக்சுவலாக பார்க்க போனாக்க விவேகானந்தரை பற்றி சொல்கிறப்போ யதிராஜர் அப்படி சொல்லுவாங்க, சன்னியாசிகளின் ராஜா. அந்த வகையில் பார்த்தா இது சன்னியாசிகள் தினம் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் கவர்மெண்ட் தேசிய இளைஞர் தினம், நேஷனல் யூத் டே அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு. ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சாங்க? அதுக்கு காரணம் இருக்குது. அது தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க அப்போ இந்தியாவுடைய நிலைமை என்ன, அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். சுவாமிஜி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவை பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போதைய இந்தியாவினுடைய நிலை ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. இந்தியர்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃபுட்டு கிடையாது. சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. ட்ரெஸ்ஸு கூட சரியாக கிடையாது. படிப்பு நிறைய பேருக்கு கிடையவே கிடையாது. இங்கிலீஷ்காரங்க இந்தியர்களுடைய இந்த வளர்ச்சியை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலையே பண்ணல. அதை விட மோசம் என்னன்னாக்க, இந்தியர்களுக்கே ஒரு நினைப்பு என்னது, ஆங்கிலேயர்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக பிறந்த அடிமைகள் நாம் அப்படிங்கிற ஒரு மோசமான மனோநிலை அப்ப இருந்தது. இது ஒரு பக்கம், ஏழைகள் பக்கம். கொஞ்சம் வசதியானவங்க, படித்தவங்க, அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னாக்கா, நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய பண்பாடு, நம்முடைய சனாதன தர்மம் இதை பற்றி அவங்களே கிண்டல் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நமக்குள்ளே போட்டி, பொறாமை, பகை, வெறுப்பு இதெல்லாம் அதிகமாயிடுச்சு. அப்போ இருந்த ராஜாக்கள், அவங்க ராஜாக்கள் பேரு தானே ஒழிய ராஜாக்கள் மாதிரியே இல்லை. அவங்களும் ஃபாரின்லாம் போய் படிச்சுட்டு, இந்த இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன்லாம் படிச்சுட்டு அவங்க என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்தியன் கல்ச்சர் ஒரு கல்ச்சரே இல்லை, ஃபாரின் கல்ச்சர் தான் உண்மையான கல்ச்சர், அவங்க நாகரிகத்தை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் இனிமேல் இந்த உலகத்துக்கே வழிகாட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நினைப்புக்கு போயிட்டாங்க.
அதனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இங்கிலீஷ்காரங்களோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறத தான் பெருமையா நினைச்சாங்க. அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு போறது, அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்றது, அவங்கள மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது, அவங்களோட ஹேண்ட் ஷேக் பண்றது, இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம நாட்டு மக்களை அப்படியே கைவிட்டுட்டாங்க. படிச்சவங்களும் சரி, ராஜாக்களும் சரி. ஸோ இந்தியா ஒரு பக்கம் பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவிலேருந்து நிறைய சொத்து சுகத்தை எல்லாம் வந்து சுருட்டிட்டு இருந்தாங்க. இந்தியர்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃபுட் இல்லை, படிப்பு இல்லை, அதனால அவங்களும் முன்னேற முடியலை. எப்படியோ இருந்த ஒரு நாடு. ஏன்னா இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க முகலாயர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பெரிய ராஜாக்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க இந்த நாட்டில். விவேகானந்தர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார், மற்ற நாடுகள் நாகரிகத்தின் தொட்டில்ல இருந்தப்போ நம்முடைய இந்திய நாடு நாகரிகத்தின் உச்சத்தில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவார். அவ்வளவு சிறப்பான தேசம் எவ்வளவு கீழ்த்தரமான நிலைமைக்கு வந்துருச்சு. அந்நிய ஆட்சியில அவ்வளவு மோசமான நிலையில இருந்தாங்க. ராஜாக்கள்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்காரங்களுக்கு தாஜா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம மக்களை நாமளே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்பேற்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைமை இந்த நாட்டில் இருந்தப்ப தான் பகவான் ராமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு விஷன் கிடைச்சது. அவர் கல்கத்தாவில் தட்சிணேஸ்வர் கோயிலில் இருந்தப்போ ஒரு நாள் ஈவினிங் ஆகாயத்திலேருந்து ஒரு லைட் வந்து கல்கத்தாவில் செட்டில் ஆகிற மாதிரி ஒரு விஷன் கிடைச்சது. அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சது யாரோ ஒரு மகாத்மா பிறக்க போகிறார். அந்த மகாத்மா வேற யாருமே இல்லை, இன்னைக்கு யாருடைய பிறந்த நாளை நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோமோ அந்த விவேகானந்தர் தான். விவேகானந்தரை பற்றி சொல்றப்ப ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், நரேந்திரன் அவருடைய பேர், வீட்டில் வச்ச பேர். நரேந்திரன் சாதாரணமான ஆள் இல்லை, சப்த ரிஷிகள்ல ஒரு முனிவர் தான் இந்த நரேந்திரனாக வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார். அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு காட்சி கிடைச்சது. இந்த மகான்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் விஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கெல்லாம் வந்து அது கிடைக்காது, நாம சாதாரண மக்கள். அவங்களுடைய மனம் வேற ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கும். அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெய்வீக காட்சிகள் கிடைக்கும். அப்படி கிடைச்ச ஒரு காட்சியில தான் ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டார். இவன் தேவியின் வேலையை செய்ய வந்தவன் அப்படின்னு நரேந்திரனை பார்த்து முதல் தடவையே சொல்லிட்டார் ராமகிருஷ்ணர். அந்த மாதிரி தேவியினுடைய வேலையை செய்வதற்காக, நம்முடைய சனாதன தர்மத்தின் பெருமையை நிலைநாட்டுவதற்காக, நம்முடைய இந்திய பாரம்பரியத்தின் உயர்வை வெளிநாட்டுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக வந்த ஒரு மகாத்மா தான் இந்த சுவாமி விவேகானந்தர். ஸ்கூல்ல படிச்சார், காலேஜில் படிச்சுட்டே இருந்தப்பதான் ராமகிருஷ்ணர் கூட இவருக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டது ஒரு நண்பர் மூலமா. ராமகிருஷ்ணர் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டார், அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் விவேகானந்தர் யாருன்னு. இவனுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முத நாள்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டார் ட்ரைனிங் கொடுக்க. ராமகிருஷ்ணன் கிட்ட நம்முடைய இந்தியாவின் பெருமை, சனாதன தர்மத்தின் உயர்வு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் விவேகானந்தர். இப்படி அந்த ட்ரைனிங் போயிட்டே இருக்கிறப்போ ராமகிருஷ்ணருக்கு கேன்சர் வந்து அவர் மகாசமாதி அடைஞ்சிட்டார். அதுக்குள்ளேயே விவேகானந்தர் ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ராமகிருஷ்ணன் அவருக்கு தனியா சொல்லிட்டார். அவர் யார்கிட்டையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல, தனக்குன்னு வச்சுக்கிட்டார். மற்ற டிசைபிள்ஸ் யார் யார் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்த ட்ரைனிங் வேற, விவேகானந்தருக்கு கொடுத்த ட்ரைனிங் வேற. அது வேற யாருக்குமே கொடுக்கல ராமகிருஷ்ணர். ஸோ எல்லாத்தையும் தன்னுடைய தலையில தாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய மிஷன் நடக்க போகுது, அதுக்கு நாம வந்து கருவியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது விவேகானந்தருக்கு தெரியும். ஆனா ராமகிருஷ்ணன் திடீர்னு மகாசமாதி அடைஞ்சதுனால எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாம போச்சு. அப்ப என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் இளைஞர்கள், சம்பளம் கிடையாது, சாப்பாடும் சரியா கிடையாது. அப்போ சுவாமிஜி என்ன பண்ணார், முதல்ல நான் இந்தியாவை சுத்தி பார்க்கணும், என்னுடைய மிஷன் என்ன, எங்க ஆரம்பிக்கணும், எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு தெரியல. ஸோ இந்தியாவை நான் சுத்தி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தனியா கிளம்பிட்டார். சில சமயம் நடந்து போவார், சில சமயம் ட்ரெயின்ல போவார், சில சமயம் ராஜாக்கள் வீட்டில் இருப்பார், சில சமயம் குடிசையில இருப்பார், சில சமயம் வந்து மரத்தடியில இருப்பார். அப்படிலாம் வாழ்ந்திருக்கார். அப்படி சுத்தி பார்த்தப்ப தான் இந்தியாவுடைய மோசமான நிலைமை அவருக்கு தெரிய வந்தது. இந்திய மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, தாய் நாட்டிலேயே வந்து அனாதைகள் மாதிரி தெரியுறாங்களே. ஆன்மீகம்லாம் அப்புறம், முதல்ல இந்த மக்களுக்கு அவங்களுடைய உயர்வுக்கு நாம ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சாமியோட மனசுல வந்தது.
ஆனா என்ன செய்யறது, எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? இவர்கிட்டயும் பைசாவே கிடையாது. இவரே வந்து மற்றவங்களை நம்பிட்டு இருக்கிறார். என்ன செய்யறது அப்படின்னு தெரியல. எங்க போனாலும் குருதேவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிப்பார், வழிகாட்டுங்க அப்படின்னு. இந்தியா முழுக்க சுத்தினார். ராஜாக்கள் வீட்டுல, குடிசையில, மரத்தடியில இந்த மாதிரி இருந்துட்டு கடைசியா 1892 வருஷம் டிசம்பர் கடைசியில கன்னியாகுமரிக்கு வந்தார். இப்ப நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, கன்னியாகுமரி விவேகானந்தர் பாறை. அப்போ அந்த இதெல்லாம் கிடையாது, பில்டிங். அந்த பாறையில நீச்சல் அடிச்சு போய் 3 நாள் அங்க மெடிடேஷன் பண்ணார். எந்த இறைவனை நோக்கி அவர் மெடிடேஷன் பண்ணல, இந்தியாவை பத்தியும் இந்தியாவின் பிரச்சனைகளை பத்தியும் தான் மெடிடேஷன் பண்ணார் அப்படின்னு அவருடைய வரலாறு எழுதின ஆசிரியர்கள் சொல்றாங்க. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், என்ன செய்யணும், எங்க ஆரம்பிக்கணும், வழிகாட்டு இறைவா அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய பிரார்த்தனையா இருந்தது. அப்போ அவருக்கு சில கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன. அது ஒரு டிவைன் வியூ. அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அவருக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மை தெரிஞ்சது விவேகானந்தருக்கு. என்ன அது அப்படின்னாக்கா, ஆன்மீகம் தான் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு. ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு பேக்போன். சில நாட்டுக்கு வந்து பிஸ்னஸ், சில நாட்டுக்கு அரசியல், அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்தியாவுக்கு முதுகெலும்பு எதுனாக்கா ஆன்மீகம் தான். இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான மாற்றம் கொண்டு வரணும்னாக்க ஆன்மீகத்தின் மூலம்தான் செய்யணும். ஏன்னா ஆன்மீகம் வந்து அவ்வளவு இங்க மக்களுடைய ரத்தத்துல அப்படி கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கிறார். நிறைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு அவருடைய லைஃப் படிச்சா நமக்கு தெரியும். ஏழைகள்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி சுவாமிஜிக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ராஜாக்களுக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் ராஜாக்கள் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகியிருந்தாங்க. அதர்வைஸ் பேசிக்கலி அவங்களுக்கு அந்த ஆன்மீகம் இருக்கு அப்படிங்கிறத சுவாமிஜி பார்த்துருக்காரு. ஸோ ஆன்மீகத்தின் மூலம்தான் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார். இப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கிறது இதுதான் தெரியல. அதுக்கும் பிரார்த்தனை பண்ணார். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சுவாமிஜி அப்சர்வ் பண்ணது என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை இளைஞர்கள் தான் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிச்சு சொன்னவர் விவேகானந்தர் தான். நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஏன் சன்னியாசிகள் தினம் இல்லை அப்படின்னு. இளைஞர்களுடைய பொட்டென்ஷியாலிட்டியை வந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்சு அது ஓப்பனா சொன்னது சுவாமி விவேகானந்தர். அதனாலதான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சுவாமிஜி பிறந்த நாளை இளைஞர் தினம் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணாங்க. ஸோ இந்தியாவுடைய எதிர்காலம் இளைஞர்கள் கையில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். அந்த மாதிரி நேரத்துல தான் அவர் அங்கிருந்து சென்னைக்கு வந்தார். அமெரிக்கா போகக்கூடிய அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிது. அமெரிக்கா போனார். 11th செப்டம்பர் 1893 வருஷம் சிகாகோவில் நடந்த வேர்ல்டு பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலிஜன் அந்த மகாசபையில போய் பேசினார். அவர் பேசுறது 4 நிமிஷம் தான். முழு உலகத்தையும் திருப்பி இந்தியாவை நோக்கி பார்க்க வச்சார். இந்தியாவின் பெருமை என்ன, நம்முடைய இந்து மதத்தின் உயர்வு என்ன, இதெல்லாம் வந்து உலகமே கேட்டு அசந்து போச்சு. அது வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஒரு ஏழ்மை நாடு, அடிமை நாடு, எந்த விதமான வளர்ச்சியும் இல்லாத நாடு, கல்ச்சர் இல்லாத நாடு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. விவேகானந்தர் பேசினப்பதான் தெரிஞ்சது, இவ்வளவு பண்பாட்டுல சிறந்த ஒரு நாட்டில இருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரா, இந்த நாட்டுக்கு நாம வந்து உதவி செய்யணுமா, மிஷனரி அனுப்பணுமா அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் ஓப்பனா பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ முழு உலகத்தையும் இந்தியாவின் பக்கம் திருப்பி வச்ச பெருமை விவேகானந்தரை தான் சேரும். அப்புறம் 4 வருஷம் அங்கே அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து அப்படின்னு இருந்து நிறைய லெக்சர்லாம் கொடுத்தார். நம்முடைய சனாதன தர்மம், ஹிந்து தர்மத்தினுடைய பெருமையை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொன்னார். ஓரளவுக்கு ஃபண்டு சேர்த்துக்கிட்டார். அங்கே சேர்ந்த பணம் எல்லாத்தையும் தனக்காக சேர்த்துக்கல, இந்திய மக்களின் உயர்வுக்காக அதை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தார். எப்போ வந்தார்? 1897 வருஷம் ஜனவரி மாதம் வந்து கொலம்போ அங்கே வந்து இறங்கினார். அங்கே ஒரு கிராண்ட் ரிசப்ஷன்லாம் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்கு பாம்பன் வந்தார், ராமேஸ்வரம் வந்தார், மதுரை வந்தார், எல்லா இடத்துக்கும் வந்தார். எல்லா இடத்துலையும் பெரிய வரவேற்பு மீட்டிங்லாம் கொடுத்தாங்க. அங்கங்கே இந்திய மக்களுக்கு, ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் நன்றி தெரிவித்து சுவாமிஜி பேசினார். திரும்பி கல்கத்தாவுக்கு வந்தார் 4 மாதம் கழிச்சு. அப்போ தான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார், அமெரிக்கா போனதில் விவேகானந்தர் கற்றுக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான பாடம் என்ன அப்படின்னாக்கா, சொசைட்டிக்கு
இந்த உலகத்துக்கு ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஹெல்ப் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஒரு இயக்கமா இருந்து செஞ்சாதான் அது முடியும். தனிநபர் செஞ்சா கொஞ்ச நாள் தான் பண்ண முடியும். அவர் போயிட்டு அப்புறம் வந்து டைரக்ஷன் இருக்காது, நெக்ஸ்ட் பண்றதுக்கு ஆளுங்க இருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் சுவாமிஜி அமெரிக்காவில் இருந்தப்பே அவருக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா அமெரிக்காவில் அந்த இயக்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெண்டன்சி ரொம்ப அதிகம். அதை பார்த்து இந்த மாதிரி நாமளும் செய்யணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டார். விவேகானந்தர் பிற்காலத்தில் வந்து பேசுறப்ப சொல்லுவார், ஃபாரினர்ஸ் கிட்ட இருந்து என்னென்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கோ அதை நம்ம கத்துக்கணும். நம்முடைய நாட்டு வளர்ச்சிக்கு, நம்முடைய மக்களின் வளர்ச்சிக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம நாட்டில் என்னென்ன நல்லது இருக்கோ அதையும் சேர்த்துக்கணும். ஒரேடியா ஃபாரினாவும் போயிடக்கூடாது, ஒரேடியா நம்முடைய ஏன்ஷியன்ட் இதுலேயும் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டையும் கலக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஃபாரின் டெக்னாலஜி, இந்தியன் ட்ரெடிஷன் ரெண்டையும் சேர்த்து இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்காக நாம பாடுபடணும் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த வகையில ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் விவேகானந்தருக்கு வந்தது. அப்பதான் மே மாசம் 1ஆம் தேதி 1897ஆம் வருஷம் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சார். இதுக்கு என்ன ஒரு மோட்டோ கொடுத்தார்? ஆத்மனோ மோக்ஷார்த்தம் ஜெகத் ஹிதாயச்ச. தன்னுடைய சொந்த முக்திக்காகவும் உலக மக்களின் நன்மைக்காகவும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம். இந்த இயக்கத்தின் முக்கியமான பணி என்னன்னாக்கா, இந்த உலக மக்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கையா மாற்றி நம்முடைய சனாதன தர்மத்தின் முக்கியமான லட்சியமான முக்தியை அடையணும். இதுதான் இந்த இயக்கத்தின் லட்சியம் அப்படின்னு வச்சு இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சார். இதுல ராமகிருஷ்ணனுடைய சன்னியாசி டிசைபிள்ஸும் இருந்தாங்க, இல்லற பக்தர்களும் இருந்தாங்க. எல்லாருக்குமே ஒரு ரோல் கொடுத்த சுவாமிஜி. வெறும் சன்னியாசிகள் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லலை, வெறும் இல்லறத்தார்கள் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லலை, எல்லாரும் சேர்ந்து ராமகிருஷ்ணனுடைய பேரை சொல்ற எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த இயக்கத்தை நடத்தணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். இன்று வரைக்கும் அது அந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்முடைய மிஷன் சென்டர்ல நிறைய பேர் இல்லற பக்தர்கள் தான் முக்கியமான வேலைகள்லாம் செய்கிறாங்க, சன்னியாசிகளும் இருப்பாங்க. ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த இயக்கத்தை நடத்தணும் அப்படின்னு சுவாமிஜி ஆரம்பிச்சார். முக்கியமான லட்சியங்கள் என்ன? ஏழைகளுக்கு உயர்ந்த வாழ்க்கை கொடுக்கணும், இந்தியர்களுக்கு தன்மானத்தை கொடுக்கணும், இழந்த அந்த பெருமையை மறுபடி நிலைநாட்டணும். இதெல்லாம் வந்து இந்த இயக்கத்தின் முக்கியமான நோக்கங்கள். இந்த நோக்கங்களோட இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிச்ச விவேகானந்தர், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இளைஞர்கள் மேல ஒரு தனி ஃபோக்கஸ், ஒரு தனி இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சிருந்தார் சுவாமிஜி. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இளைஞர்கள் தான் இந்தியாவின் தலையெழுத்தை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்னவரே விவேகானந்தர் தான். அந்த இளைஞர்களுக்கு விவேகானந்தர் சொன்ன கருத்துக்கள் என்ன? இன்னைக்கு இளைஞர் தினம். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கருத்துக்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாக்க நிச்சயமா அவர் காட்டின பாதையில நாம போய் நம்முடைய வாழ்க்கையும் சிறப்பாக அமைச்சிக்க முடியும், இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியிலையும் பங்கெடுத்துக்க முடியும். என்னென்ன சொன்னார்? ஒரு 3 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார். அதை மட்டும் நாம ஃபாலோ பண்ணா கூட போதும். நிறைய சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு 3 பாயிண்ட் சொன்னா போதும். முதல் பாயிண்ட் விவேகானந்தர் சொன்னது இளைஞர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். இப்போ நாம நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தாக்கா, அப்கோர்ஸ் இப்போ கொரோனா வந்ததுல எக்ஸாம்லாம் நடக்கிறது இல்லை, ரிசல்ட்டும் வர்றதில்லை. ரிசல்ட் வந்ததுனாக்கா இந்த 10th 12th ரிசல்ட் வந்தாக்கா பெற்றவங்க வந்து வயிற்றுல வந்து நெருப்பை கட்டிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. என்ன ஆகுமோ, பையனுக்கு என்ன ஆகுமோ, பொண்ணுக்கு என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு. எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டா என்ன ஆச்சு? வாழ்க்கையே போயிடுச்சு. வாழ்க்கை இனிமே ஆரம்பிக்க போகுது. நிறைய அறிஞர்கள், விஞ்ஞானிகள் அவங்க இதெல்லாம் பார்த்தா ஸ்கூல்ல அவங்க ரொம்ப மோசமா படிச்சிருப்பாங்க. ஈவன் விவேகானந்தரே வந்து ஸ்கூல்ல வந்து ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு கிடையாது. அவருடைய வாழ்க்கையை படிச்சா தெரியும். அவருடைய கிளாஸ்ல வந்து அவரோட பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. இந்த ஸ்கூல்ல எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்றதுதான் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு அடிப்படை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அது உண்மைதான். நல்லா படிச்சா நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும். அதுக்காக படிக்காதவங்களுக்கு வந்து எதிர்காலமே கிடையாது அப்படிங்கிறது கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் நம்மளுடைய இந்த ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கு. அதனால தான் ரிசல்ட் வந்தாக்கா பையனை ரொம்ப பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு, பொண்ணை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு. இல்லைன்னா ஏதாவது சாப்பிட்டு தொலைச்சிடுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து பேப்பர்ல அவங்க பேரை காணும், நாளைக்கு வந்து உலகத்திலேயே அவங்க காணும். அந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க.
இதுக்கு என்ன காரணம்? தன்னம்பிக்கை இல்லாதது தான் காரணம் அப்படின்னு சாமிஜி சொல்றார். தன்னம்பிக்கை தான் ஃபர்ஸ்ட் சாமிஜி எடுத்து சொல்றார் இளைஞர்களுக்கு. அந்த தன்னம்பிக்கை இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவருடைய வாழ்க்கையிலே காட்டியிருக்கிறார். அதுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்ப்போமா? சாமிஜி வந்து அமெரிக்காவில் இருந்தப்போ ஒரு நாள் ஈவினிங் டைம் அப்படியே வாக்கிங் போகிறார். அங்கே ஒரு இடத்துல அமெரிக்கன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 7-8 பேர் ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. கன் ஷூட்டிங். ஒரு சின்ன ஒரு நீரோடை, அதில் வந்து ஒரு கயிற்றை கட்டியிருக்காங்க. அந்த கயிற்றுல வந்து இந்த முட்டை ஓடுகளை வந்து பொருத்தியிருக்காங்க. அந்த தண்ணியில் வந்து அந்த முட்டை ஓடுகள் படுது. அந்த தண்ணி ஓடுற வேகத்தில் அதெல்லாம் வந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த ஆடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய முட்டை ஓடுகளை குறிப்பார்த்து சுடணும். இதுதான் வந்து அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த பசங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க. சில நாட்களாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னாக்கா, எல்லாரும் சுடுறாங்க, முட்டை ஓட்டை தவிர மற்ற இடத்துல எல்லாம் சுட்டுட்டு இருக்காங்க. சாமிஜி அப்படியே போனவர், அவருக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் சின்னதுல இருந்து. அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நின்னாராம். அவங்க யாருமே சுடலை சரியா. அதை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறார் சாமிஜி. அதை ஒரு பையன் கவனிச்சிட்டான். கவனிச்சுட்டு அவன் சொல்றான், "It is not so easy as you think, sir. It is very difficult." அப்படின்னு சொன்னானா. சாமிஜி சொன்னாராம், "But I don't think so." அப்படி சொன்னார். "Then you can try." அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தர் கன் கொடுத்துட்டாங்க. சாமிஜி போனார், கரெக்டாக குறி வச்சார். அதில் 7-8 முட்டை ஓடுகள் இருக்கு. வரிசையா ஒவ்வொன்றையா குறி வச்சு சுட்டார். ஒரே அட்டம்ப்ட்லேயே எல்லாத்தையும் சுட்டார். ஒவ்வொரு ஓட்டுக்கும் ஒவ்வொரு அட்டம்ப்ட் முடிச்சார். அந்த யூத் எல்லாருமே அசந்து போயிட்டாங்க. அவங்க நினைச்சாங்க, "யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் திஸ் ஆர்ட்" அப்படின்னாங்க. சாமிஜி சிரிச்சுட்டே சொன்னார், "நெவர். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் கன் இன் மை ஹேண்ட் இன் மை லைஃப்" அப்படின்னாரு. வாழ்க்கையில முதல் தடவையா இந்த துப்பாக்கியை கையில எடுத்ததே இப்பதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு இன்னும் ஆச்சரியம். நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறப்போ. எப்படி இது பாசிபிள் அப்படின்னு தோணும். அவங்க அந்த கேள்வியை கேட்டாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ சாமிஜி சொன்னார், "கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வேணும், என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வேணும். இது ரெண்டும் இருந்ததுனாக்க எனிதிங் இஸ் பாசிபிள்" அப்படின்னு சாமிஜி சொன்னதான் சொல்லுவாங்க. பிற்காலத்தில் ஒரு லெக்சரில் கூட விவேகானந்தர் வந்து சொல்லுவார், இளைஞர்களுக்கு பேசுகிறப்போ, "ஆல் பவர் இஸ் வித்தின் யூ. யூ கேன் டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். பிலீவ் இன் தட். யூ வில் டூ வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ்" அப்படின்னு சொல்லுவார். இதை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு சின்னதுலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும். என்னென்னமோ சொல்லிக் கொடுக்குறோம். தேவையில்லாத குப்பையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். சீரியலை பார்க்க சொல்கிறோம், வீடியோ கேம்ஸ் விளையாட சொல்கிறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் எதுவும் நம்முடைய பிரெயின் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதில்லை. இந்த விவேகானந்தர் எவ்வளோ பெரிய கருத்துக்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறார். இதை ஏன் சொல்லக்கூடாது? பெரியவங்களே படிக்கிறது இல்லை, அதனால் அவங்களுக்கே வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. குழந்தைங்க எங்கே தெரிஞ்சுப்பாங்க? குழந்தைங்களுக்கு வந்து நாம் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் குழந்தைங்களுடைய வாழ்க்கை, எதிர்கால வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். அதன் மூலம் நம்முடைய குடும்பமும் உயரும், சொசைட்டியும் உயரும். அதுக்கு இந்த தன்னம்பிக்கை மிக மிக முக்கியம். இது முதல் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், விவேகானந்தர் சொல்றது என்ன இளைஞர்களுக்கு? தன்மானம், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு மனிதர்கள் வாழ்க்கையில். அது இல்லாதனால தான் நாம பெக்கர்ஸ் மாதிரி, பிச்சைக்காரங்க மாதிரி வச்சிருக்கோம். சுயமரியாதை இல்லைன்னாக்கா அவன் மனுஷனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விவேகானந்தர் வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்குறோம், அந்த சுயமரியாதைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேசுவார். இங்கிலீஷ்காரங்களை பார்த்தா அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து ஷலூட் அடிப்பாங்க, பயந்து போய் நிற்பாங்க. அதெல்லாம் சாமிஜி வந்து ரொம்ப எதிர்த்து பேசுவார். அவங்கள பார்த்து அவங்க நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க, நாம தான் ராஜாக்கள், அவங்க தான் நம்மளை பார்த்து சல்யூட் அடிக்கணும், நாம ஏன் அவங்கள பார்த்து பயப்படணும் அப்படின்னு கேட்பார். ஒரு லெக்சர்ல சொல்றார் சாமிஜி, "An English boy comes and proudly says, 'I am an English.' Can our boys say like that? Not even their fathers." அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்றார். இங்கிலீஷ் பையன் வந்து நான் ஒரு இங்கிலீஷ் பையன் அப்படின்னு கர்வத்தோடு சொல்றான். நம்ம பசங்க அப்படி பேசுவாங்களா? பசங்க பேசுறதை விடு, அவங்க அப்பாக்களே பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி தன்மானத்தை இழந்து நின்ன காலம் அது. அது போகணும். நம்முடைய திறமை, நம்முடைய வலிமை, இதையெல்லாம் நாம வளர்த்துக்கணும்.
நம்முடைய பெருமை என்ன? பாஸ்ட் பெருமை, க்ளோரி ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர், சனாதன தர்மம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா நமக்கே கர்வம் வரும். அதை நாம தெரிஞ்சுக்காதனால தான் இந்த தன்மானம் இழந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னு சாமிஜி சொல்லுவார். அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட் நடந்தது. அவர் ஒரு தடவை ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கிறார். அவருக்கு வயிறு கொஞ்சம் வீக். அதனால ட்ரெயினில் யாராவது டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் லேபரட்டரி ஃபெசிலிட்டி இருக்கும். மற்ற கிளாஸில் எப்படி இருந்து தெரியாது. ஏன்னா இப்போது நாம் ட்ரெயினில் பார்க்குற ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் அப்போ கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கொடுத்தாக்கா அந்த லேபரட்டரி ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிப்பார். அப்போல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க, இங்கிலீஷ்காரங்க தான் போவாங்க. அங்கே போய் இவர் படுத்திருக்கிறார். ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷன் வந்தது, 2 இங்கிலீஷ்காரங்க வந்தாங்க, எதிர்த்தாப்புல உட்காந்து. அவங்களுக்கு ஒரு எரிச்சல். இங்கிலீஷ்காரங்க போகிற கோச்சில் ஒரு இந்தியன், அதுவும் சன்னியாசி. அவெல்லாம் சன்னியாசினாக்கா எந்த வேலைக்கும் ஆகாதவங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை நிறைய பேருக்கு. சன்னியாசி அதுவும் படுத்திருக்கார். கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாமல் நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம், இங்கிலீஷ்காரங்க படுத்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவங்க இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இந்த சன்னியாசிகளால் தான் இந்த இந்திய நாடு இந்த மோசமான நிலைக்கு வந்திருக்கு. தே ஆர் யூஸ்லெஸ் பீப்புள், தே ஆர் ஸ்பாயிலிங் தி கண்ட்ரி அப்படி இப்படின்னு கண்டபடி பேசுகிறாங்க. அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு விவேகானந்தர் அப்படி மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு ஒன்றும் சொல்லலை, ரியாக்ட் பண்ணல, அப்படியே படுத்துட்டார். கொஞ்சம் நேரம் போன உடனே ஒரு ஸ்டேஷன் வந்தது. சாமிஜி எழுந்து உட்கார்ந்தார். அப்போ ஏசி எல்லாம் கிடையாது, ஜன்னல் திறந்து தான் இருக்கும். அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தார். அவரை பார்த்து சாமிஜி கேட்டார், could I get some drinking water please அப்படின்னு பியூட்டிஃபுல் இங்கிலீஷில் பேசினார். அதை கேட்டோன்னே அந்த இங்கிலீஷ்காரங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம். ஹே, திஸ் மேன் இஸ் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சைலண்டாக இருந்தாங்க. அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஒரு டிவோட்டி, நல்ல மனுஷன். ஒரு சன்னியாசி கேட்கணும்னு சொன்ன உடனே அவரே தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தார். குடிச்சிட்டு அந்த கிளாஸை கொடுத்துட்டு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொன்னார் சாமிஜி. அவர் போயிட்டார். ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. மறுபடியும் இவர் தூங்க போகிறார். அப்போ அந்த இங்கிலீஷ்காரங்க ஒருத்தர் கேட்டார், டு யூ நோ இங்கிலீஷ்? சாமிஜி சொன்னார், ஜஸ்ட் அ லிட்டில் அப்படின்னாரு. அவருடைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் படித்து பார்த்தா என்ன இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அது ஒரு பொயட்டிக் இங்கிலீஷ் மாதிரி இருக்கும். அந்த இங்கிலீஷ் பியூட்டிக்காகவே படிக்கலாம். இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க சாமிஜியோட லிட்ரேச்சர்லாம் படிங்க. புத்தியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும், இங்கிலீஷும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இதுவே படிச்சுட்டு இருக்கோம். சாமிஜி சொன்னார் ஜஸ்ட் லிட்டில் அப்படின்னாரு. அப்போ இவங்க கேட்டாங்க, அப்போ நாங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்போ நீங்கள் ஏன் எதிர்த்து பேசலை? சாமிஜி குவைட்டாக சொன்னார், திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் சீயிங் ஃபூல்ஸ் அப்படின்னு. இங்கிலீஷ் பீரியட் நடக்குது, அவங்க சுட்டாலும் கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பீரியட்ல சாமிஜி 2 இங்கிலீஷ்காரங்களை ஒரு ட்ரெயினில் எவ்வளோ போல்டாக பேசுகிறார். ஒரு காலத்தில் ஒரு லெக்சரில் பேசுகிறார், நம்முடைய தன்மானத்தை ஏன் இழக்கணும்? நாம் நம்முடைய கௌரவத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டா மற்றவங்களும் நமக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. நாமளே இழந்துடக்கூடாது அப்படி சொல்வார். ஔவையாரம்மா சொல்லுவாங்க இல்லையா, மதியாதார் தலைவாசல் மிதிக்க வேண்டாம். ஒரு மாமனார் தன்னுடைய மாப்பிள்ளை கிட்ட சொல்லிட்டார், போன வருஷம் தீபாவளிக்கு ஒரு வைர மோதிரம் வாங்கி கொடுத்தேன் மாப்பிள்ளை, இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. அந்த மாப்பிள்ளை சொன்னாராம், அதை நான் அடகு கடையில் வச்சிருக்கேன், அதை மீட்டு கொடுங்க அப்படின்னாரு. இந்த மாதிரி மாப்பிள்ளைகள்லாம் இருந்தாக்கா இந்தியா எப்படி உருப்படும் சொல்லுங்க? தன் காலில் நிற்கணும். அதை விட்டுட்டு மாமனாரை நம்பிக்கிட்டு இல்லை இந்த ஆளை நம்பிக்கிட்டு அந்த ஆளை நம்பிக்கிட்டு இருந்தாக்கா நம்முடைய சுய கௌரவம் எங்கே போச்சு சொல்லுங்க? கடல்ல தூக்கி போட்டு பெருங்காயம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த 2வது பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. வள்ளுவர் சொல்லுவார் இல்லையா, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்த்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. உள்ளத்தை ஒரு உயர்ந்த நிலையில நீங்க கொண்டு போகணும். சாமிஜி சொல்லுவார், திங்க் பிக் யூ வில் பிகம் பிக் அப்படின்னா. என்ன வார்த்தைகள் பாருங்க. நமக்கு பிக் தாட்ஸே வர்றதில்லை, ஹோலி தாட்ஸே வர்றதில்லை, ஹையர் தாட்ஸே வர்றதில்லை. வாழ்க்கை மட்டும் உயர்ந்த வாழ்க்கை வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ இந்த சுய கௌரவம், தன்மானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இது 2வது பாயிண்டா சொன்னார். 3வது பாயிண்ட் என்ன? தாய்நாட்டு பற்று. எந்த நாடு நமக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குதோ, இப்போ நீங்கள் ஃபாரின் போனாக்க ஐ எம் கம்மிங் ஃப்ரம் சென்னை, ஐ எம் கம்மிங் ஃப்ரம் காரைக்குடி அப்படி சொல்ல முடியாது. ஐ எம் ஃப்ரம் இந்தியா, அதுதான் அங்கே ஐடென்டிஃபிகேஷன். இந்தியா தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டி என்னன்னாக்கா ஐ எம் அன் இண்டியன். அந்த தாய்நாட்டு மேலே நம்ம பற்று வைக்கணும், தாய்க்கு சமமான பற்று வைக்கணும் அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொல்வார். தன்னுடைய தாயை
விரும்பாத ஒருத்தன், மதிக்காத ஒருத்தன் மற்ற தாய்மார்களையும் மதிக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு லெக்சர்ல. தன்னுடைய தாய்நாட்டை விரும்பாத ஒருத்தன் மற்ற நாடுகளை எங்க போய் விரும்ப போறான்? யாருக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பான்? அதனால இந்த தாய்நாட்டு பற்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுக்கு அவருடைய லைஃப்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட். அவர் ஒரு தடவை கப்பல்ல போயிட்டு இருக்கிறார். ஃபாரின் போறாரோ இல்லை திரும்பி வராரோ ஒரு ஒரு நேரம். அப்போ 2 இங்கிலீஷ்காரங்க இந்தியாவை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே வராங்க. சாமிஜி பார்த்தோன்னே இன்னும் அதிகமா பேசுறாங்க. சாமிஜி சைலண்டா இருந்தார் கொஞ்ச நேரம். கடைசியா பார்த்தா அது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போச்சு. அப்போ பார்த்தார், இனிமே இவங்களை விடுறது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமிஜி வந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ராங்கா இருப்பார். நேரத்துக்கு கரெக்டா, அதாவது கிடைச்சா கரெக்டா சாப்பிட்டுட்டு உடம்பு வந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணி வலிமையா வச்சிருப்பார். வலிமை வந்து வாழ்க்கையின் ரகசியமே வலிமையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார். நேரா போன அந்த 2 இங்கிலீஷ்காரங்களையும் அப்படியே தூக்குனார், சட்டையை பிடிச்சு. கப்பல் தானே, அந்த டெக்ல கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கிறார். ஒன் மோர் வேர்ட் ஐ வில் த்ரோ யூ இன்டு தி சீ அப்படின்னார். 2 பேரும் பயந்துட்டாங்க, நிறுத்திட்டாங்க, கப்சிப் ஆயிட்டாங்க. அப்புறம் விட்டுட்டு சைலண்டா இருந்தார். இதை சாமிஜியோடைய வாழ்க்கையில பார்க்குறோம். தாய்நாட்டை பற்றி யாராவது ஒருத்தர் தப்பா பேசினா அதை கேட்டுட்டு சும்மா இருந்தோம்னாக்க நமக்கு வீரமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். உங்க அம்மாவை பத்தி யாராவது தப்பா பேசினா நீங்க சைலண்டா இருப்பீங்களா? அதே மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் தாய்நாட்டை பத்தியும் உங்களுக்கு வேணும். அப்படி இருந்தா தான் நீங்க உண்மையான குழந்தைகள், இந்த நாட்டின் குழந்தைகள். இல்லைனாக்கா இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியில உங்களுக்கு எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஜனனி ஜென்ம பூமிஷ்ட சொர்க்காதபி கரியசி அப்படின்னு வால்மீகி முனிவர் எழுதுறார் ராமாயணத்துல. இதை வந்து மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழ்ல அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார். பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவானினும் நனி சிறந்தனவே. பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் சொர்க்கத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது. ஸோ அந்த நாட்டுக்காக நாம உழைக்கணும், அந்த நாட்டின் பெருமையை நான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு பாரதியார் சொல்றார். விவேகானந்தர் அதுக்கு முன்னாடியே அதை சொல்லி வச்சுட்டார். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ், தன்னம்பிக்கை, தன்மானம், தாய்நாட்டு பற்று, இது இளைஞர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் கொடுத்த முக்கியமான கருத்துக்கள். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வளர்த்துக்கிட்டாக்க அவங்க வாழ்க்கையும் சிறப்பாக அமையும். அவங்க மூலமா இந்த நாட்டின் வாழ்க்கையும் உயர்வாக இருக்கும். இதைத்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் விரும்பினார். அதை செய்யறதுக்கு நாம தயாரா இருக்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கணும். நாம நல்லா இருந்தாக்க நம்ம ஃபேமிலி நல்லா இருக்கும். ஃபேமிலிகள் நல்லா இருந்தாக்க சொசைட்டி நல்லா இருக்கும். சொசைட்டி நல்லா இருந்தா நாடு நல்லா இருக்கும். கெட்டவங்களுக்கு வந்து காலம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அது கொஞ்ச நாள் தான். யார்கிட்ட இந்த உண்மை நேர்மை இருக்கோ அவங்க தான் நிலைச்சு நிற்பாங்க, கஷ்டம் இல்லாம இருப்பாங்க. ஸோ இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம பயன்படுத்திக்கணும். இந்த நாட்டுக்கு சேவை செய்யறது அப்படின்னாக்கா பெரிய ஒரு இதில் நீங்க உடனே ஒரு கட்சியில சேரணும், பெரிய பதவிக்கு வரணும், அதெல்லாம் இல்லை. உங்களுடைய கடமை எது வருதோ அதை கரெக்டா செஞ்சாலே போதும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு டாக்டர் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய சேவையை கச்சிதமா செய்யுங்க. ஒரு டீச்சர் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய வேலையை கச்சிதமா செய்யுங்க. ஒரு கலெக்டர் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய வேலையை கரெக்டா செய்யுங்க. ஒரு அரசியல்வாதி, இதை கேட்கறவங்க யாராவது சில பேர் அரசியல்வாதியா கூட வரலாம், மினிஸ்டரா கூட வரலாம். அந்த பதவிக்கு வந்தா இந்த பொதுமக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவையை கரெக்டா செய்யுங்க. அப்படி செஞ்சாலே போதும். அவங்களுடைய கடமையை கரெக்டா செஞ்சாலே போதும். இந்த நாடு தானே முன்னேறும். வேற ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். ஸ்பெஷலா செஞ்சா ரொம்ப நல்லது. அட்லீஸ்ட் நமக்கு கிடைச்ச கடமையை செஞ்சாலே போதும். இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சியை யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அதுதான் சாமிஜி சொன்னார், தாய்நாட்டு பற்று. ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை இந்த நல்ல நாள்ல இளைஞர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இதை அப்ளிகேஷன் பண்ணி அந்த வழியிலே போனோம்னாக்க விவேகானந்தர் எதிர்பார்த்த வலிமையான இந்தியா ரொம்ப சீக்கிரமே வந்துடும். ஏன்னா இளைஞர்கள் கையில தான் இந்தியாவின் தலையெழுத்தே இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த நல்ல நாள்ல ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துப்போம். விவேகானந்தர் காட்டிய பாதையில செல்ல நாம முயற்சி செய்வோம். அதன் மூலம் நம்முடைய வாழ்க்கையை திருத்தி அமைச்சுப்போம். திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இந்த இந்தியாவின் எதிர்காலத்தையும் உருவாக்கும். ஒரு வலிமையான ஒரு பேசிஸ்ல அது உருவாக்கும். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு
விவேகானந்தரை படிப்போம், மற்றவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்வோம், எதிர்கால இந்தியாவுக்கு நாம எடுத்துக்காட்டா இருப்போம். இதை மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா இதுதான் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு நாம செய்யக்கூடிய உண்மையான மரியாதை, ஹோமேஜ், ட்ரிபியூட். அவருடைய போட்டோவுக்கு மாலை போடுறதெல்லாம் செய்யலாம். பட் உண்மையான ஹோமேஜ் எதுனாக்கா அவருடைய கருத்துக்களை நம்ம மனசுல ஏத்துக்கிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சு எதிர்காலத்துக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு நாம உற்ற துணையா இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தா அந்த சுவாமியுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு எக்கச்சக்கமா கிடைக்கும். வேற ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். நல்ல காரியம் செஞ்சா நிச்சயமா அதுக்கு நல்ல பலன் உண்டு. நகி கல்யாண கிருத் கஷ்டித் துர்கதியும் தாத கச்சதி அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்வார் பகவத்கீதையில. நல்ல செயல்கள் செய்பவன் கெட்ட கதிக்கு போகவே மாட்டான். இந்த நாட்டுல யார் வாழ போறாங்க? ஸோ இந்த நாட்டுல நம்முடைய மக்கள் தான் வாழ போறாங்க, நம்முடைய குழந்தைகள் தான் வாழ போறாங்க எதிர்காலத்துல. இந்த நாட்டை ஒரு சிறந்த வலிமையான நாடா உருவாக்கி அவங்க கையில ஒப்படைக்க வேண்டிய கடமை, பொறுப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டு. இதை சுவாமி விவேகானந்தர் படிச்சா ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கடமையை செய்ய நாம முயற்சி செய்வோம். இப்போ சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி நம்முடைய தேசிய தலைவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம். ரவீந்திரநாத் டாகூர் சொல்றார் விவேகானந்தரை பத்தி சொல்றப்போ, நீங்கள் இந்தியாவை நன்கு தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் விவேகானந்தரை படியுங்கள். அவரிடம் உள்ளவை அனைத்துமே நேர்மறை கருத்துக்கள், எதிர்மறை இல்லை, நத்திங் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவார். இது ரவீந்திரநாத் டாகூர். பாலகங்காதர திலகர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? ஹிந்து தர்மத்தினுடைய பெருமையை உலகின் பல நாடுகளுக்கும் எடுத்து செல்லும் மிக கடினமான பணியை தன் தோள்களில் ஏற்றிக்கொண்டவர் விவேகானந்தர் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரியார் என்ன சொல்றார்? ஹிந்து தர்மத்தையும் இந்தியாவையும் காப்பாற்றியவர் சுவாமி விவேகானந்தர். அவர் மட்டும் இல்லாதிருந்திருந்தால் நாம் நம் சனாதன தர்மத்தை இழந்திருப்போம், நம்முடைய சுதந்திரத்தையும் அடைந்திருக்க மாட்டோம். இது ரொம்ப மீனிங்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா விவேகானந்தர் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியா முழுக்க லெக்சர் கொடுத்தார். அந்த லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அதை படிச்சுட்டு தான் நிறைய தேசிய தலைவர்கள் உருவானாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் விடுதலை போராட்டமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வெற்றிகரமாக இருந்தது. அப்புறம் விடுதலை நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்காகத்தான் அவர் சொல்றார், அவர் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நம்முடைய சுதந்திரத்தை அடைந்திருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ராஜாஜி சொல்றார். காந்திஜி என்ன சொல்றார்? நான் விவேகானந்தருடைய உபதேசங்களை மிக தெளிவாக படித்திருக்கிறேன். அவற்றை படித்த பிறகுதான் என் தாய்நாட்டின் மீது எனக்கு இருந்த பக்தி 1000 மடங்கு அதிகரித்தது. காந்தி அப்படி சொல்றப்போ நாமெல்லாம் படிக்கணுமா வேண்டாமா? ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்றார்? இந்தியாவின் தொன்மையான பண்பாட்டிலும் பெருமையிலும் மிகவும் பெருமிதம் கொண்டவராக இருந்தாலும் வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதில் விவேகானந்தர் புதுமையாகவும் இருந்தார். இந்தியாவின் கடந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் இடையே ஒரு அற்புத பாலமாக அவர் விளங்கினார் அப்படின்னு சொல்றார். நான் முன்னாடியே சொன்னேன், ஃபாரினர்ஸ் கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்களை நாம கத்துக்கணும். அதே சமயம் நம்ம நாட்டுல தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய பண்பாட்டையும் நாம விட்டுடக்கூடாது அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொல்றார். அந்த பாயிண்ட்டை நேரு இங்க சொல்றார். ஸோ இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த விவேகானந்தர். அவருடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு எடுத்து சொல்வோம், படிக்க சொல்லுவோம். வாழ்க்கையை மட்டும் படிக்கிறதோடு இல்லாம அவருடைய கருத்துக்களை பத்தி சொல்றப்போ மேன் மேக்கிங் எஜுகேஷன், கேரக்டர் பில்டிங் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த மாதிரி கருத்துக்களை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுப்போம். எப்படி நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டா உடம்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமோ அதை போல நல்ல கருத்துக்களை கொடுத்தா மனசு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த மனசு ஸ்ட்ராங்கா இல்லாதனால தான் ரிசல்ட் சரியா வரலன்னாக்கா நம்ம பசங்க காணாம போயிடுறாங்க உலகத்துல இருந்து. அந்த மாதிரி பயந்தாங்கொல்லிகளை உருவாக்கக்கூடிய கல்வியை நம்ம கொடுக்கணும். நல்ல கல்வியை கொடுப்போம், நல்ல கருத்துக்களை கொடுப்போம், நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். அதன் மூலம் இந்த ஆச்சாரம் மிக்க அழகான இந்த இந்திய நாட்டை உலகத்திலே மிகச்சிறந்த நாடா உருவாக்க வேண்டிய கடமை நம்ம எல்லார் கையிலுமே இருக்கு. ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்தியர்கள். இந்திய நாட்டின் உயர்வுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் பாடுபடணும், தன்னுடைய பங்கை கொடுக்கணும். அப்படி செஞ்சா உலகத்துக்கே வழிகாட்டியா இந்த இந்திய நாடு இருக்கும் அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொல்றார். மகான்கள் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க.
அரசியல்வாதிகள் மாதிரி இல்லை அவங்க. அவங்க வாயிலிருந்து வர்றதெல்லாம் சத்திய வார்த்தைகள். அப்பேற்பட்ட ஒரு தூய்மையான, வலிமையான, மேன்மையான இந்தியாவை உருவாக்க நாம் எல்லாரும் முயற்சி செய்வோம். அதுதான் விவேகானந்தருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய உண்மையான மரியாதை. அது செஞ்சால் அந்த மகாத்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு எப்பவும் கிடைக்கும். அந்த பாதையில் முயற்சி செய்ய இன்னையிலேருந்து ஆரம்பிப்போம். வெற்றி கிடைக்க அந்த விவேகானந்தர் நமக்கு வழிகாட்டட்டும், ஆசீர்வாதம் செய்யட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை செஞ்சு இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Maharaj. You have given us 3 ideals of Swamiji to practice and made us to think how important they are in our lives. We offer our pranams at the feet of most revered Swami Gautamananda Maharaj, and we humbly request revered Maharaj to give his benediction. Revered Maharaj is the senior vice president of the Ramakrishna Math and Mission, and also is the Adhyaksha of Sri Ramakrishna Math, Chennai. Dear Raghunayakananda, Dharmishtananda, Satyaprabhananda, Isha Premananda, and the speakers in and viewers of this online National Youth Day program of Vivekananda Cultural Center. Today is the great birthday of Swami Vivekananda, which is being celebrated as the National Youth Day in India every year. Swami Vivekananda was one of the greatest men ever born, a world prophet, a patriot, a man of lofty spiritual realizations, a champion of the poor and the underprivileged, and a youth icon. The world mover that he was, Swami Vivekananda has touched the hearts and minds of multitudes of men and women of all sections of society all over the world. He has played a great role in molding the characters of young men and women, and his ideas are still working all over the world, inspiring the young to grow into ideal human beings. The young boys and girls of our nation are all intent on building up a bright future. They have various ideals, models, which they pursue with all earnestness, with the expectation that they would lead to lasting happiness and fulfillment. All such our attempts are good, no doubt. This world is undoubtedly full of opportunities available for pursuing good careers. But it is very important to know whether these ideals, when pursued, will build great characters and make them great human beings. To build up a great nation, the youth should aspire to be ideal men and women, and for this, a lofty ideal is necessary. High culture will follow as a matter of course, which will in turn have a positive impact in the social, economic, moral, and ethical spheres of our society. Swamiji says, unfortunately, in this life, the vast majority of persons are groping through this dark life without any ideal at all. If a man with an ideal makes 1,000 mistakes, I am sure that the man without an ideal makes 50,000. Therefore, it is better to have an ideal. What Swamiji says is that the vast majority of people don't have an ideal worth the name. Swamiji presents before us, before the nation, the ideal of the divinity of man, which is infinite fearlessness, power,
love and bliss. Swamiji says, my ideal indeed can be put into a few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every movement of life. This has always been the ideal for all men and women in our country. Being lost due to neglect and degradation for a long period of time, the nation has once more to awake and adopt this highest ideal which Swamiji's life presents before our youth. This pursuit of developing the divinity in oneself will put the nation back on the track of glory. Swamiji gives the essence of this great divine ideal. Says Swamiji, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Again, he says, teach yourselves, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when the sleeping soul is roused to self-conscious activity. Having such an ideal before them, the youth of our nation have to move ahead. This will lead to tremendous growth in their personality and result in the accumulation of great virtues and qualities. In this ideal are included all other smaller goals of life. A person who can truly build himself to be divine can excel in all other fields of life. This is the fundamental truth, the basis of all success. Kumari Sivasri Skanda Prasad is going to give a musical tribute to Swami Vivekananda by singing 2 songs on him. We offer our pranams at the feet of most revered Swami Gautamananda Ji Maharaj, and we humbly request revered Maharaj to give his benediction. Revered Maharaj is the senior vice president of the Ramakrishna Math and Mission and also is the Adhyaksh. Kumari Sivasri Skanda Prasad is going to give a musical tribute to Swami Vivekananda by singing 2 songs on him. She accepted our request and sent songs with devotion as a Arpana to Swami Vivekananda. She is artistic director of Shivalayam. Sivasri Skanda Prasad is going to give a musical tribute to Swami Vivekananda by singing 2 songs on him. She accepted our request and sent songs with devotion as a Arpana to Swami Vivekananda. She is artistic director of Shivalayam. She is also a Bharatanatyam artist and Carnatic musician and Nama Sankirtanam artist. She is a bioengineering graduate and has a master's degree in Bharatanatyam. ஆண்மை ஒரு கொண்ட அந்தணன் ஆண்மை ஒரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின் ஆண்மை ஒரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின்
இந்த மண்ணையும் விண்ணையும் பண்ணலாம். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். வீரத்துறவரம் நாட்டினான், திண்ணை வீணர் வேதாந்தத்தை ஓட்டினான். வீரத்துறவரம் நாட்டினான், திண்ணை வீணர் வேதாந்தத்தை ஓட்டினான். தீரச் செயல்களை நாட்டினான், தீரச் செயல்களை நாட்டினான். இந்த தேச நிலை கண்டு வாடினான், இந்த தேச நிலை கண்டு வாடினான். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். பெண்ணின் பெருமையை போற்றினான், ஆண்கள் பேடித்தனங்களை தூற்றினான். பெண்கள் பெருமையை போற்றினான், ஆண்கள் பேடித்தனங்களை தூற்றினான். மண்ணின் சுகங்களை விட்டவன், மண்ணின் சுகங்களை விட்டவன். ஏழை மக்களுக்காய் கண்ணீர் கொட்டினான், ஏழை மக்களுக்காய் கண்ணீர் கொட்டினான். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். அடிமை மனதை அகற்றினான், உயர் அன்பின் உறுதி புகட்டினான். அடிமை மனதை அகற்றினான், உயர் அன்பின் உறுதி புகட்டினான். கொடுமை அகன்றிட முந்திடும், கொடுமை அகன்றிட முந்திடும். தவ கூட்டத்தை நாட்டுக்கு தந்தவன், தவ கூட்டத்தை நாட்டுக்கு தந்தவன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தன். மாண்பை இழந்திட எண்ணினான், இந்த மண்ணையும் விண்ணையும் பண்ணலாம். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करम् इष्टममरनरवन्द्यम्. मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करमिष्टममरनरवन्द्यम्. वन्दे वेदतनुमुज्झित गर्हित काम काञ्चन बन्धम्. वन्दे वेदतनुमुज्झित गर्हित काम काञ्चन बन्धम्. मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करमिष्टममरनरवन्द्यम्. कोटिभानुकरदीप्त सिंहमहो कटितट कौपीनवन्तम्. कोटिभानुकरदीप्त सिंहमहो कटितट कौपीनवन्तम्. अभिरभिहुङ्कार नादित दिङ्मुख प्रचण्ड ताण्डव नृत्यम्. अभिरभिहुङ्कार नादित दिङ्मुख प्रचण्ड
प्रचण्डताण्डवनृत्यम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करमीष्टममरनरवन्द्यम् भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्ष प्रेक्षण अद्य दलविदलनदक्षम् भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्ष प्रेक्षण अद्य दलविदलनदक्षम् बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् बालचन्द्रधरम् इन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करमीष्टममरनरवन्द्यम् वन्दे वेदतनुमुज्झित गर्हित कामकाञ्चनबन्धम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्करमीष्टममरनरवन्द्यम् Now Swami Isha Premananda ji will propose vote of thanks. He is a monk at Vivekananda house. नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Namaskaram to our most valued and worthy guests, respected devotees and beloved students. It's a matter of pride and blessings of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swami Vivekananda for me that I am proposing a vote of thanks for this sacred occasion of National Youth Day, remembering the birthday of Swami Vivekananda, and also happens to be the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is 75th year of independence. I, on behalf of all the monks, devotees and beloved students, offer Shashtang Pranams and heartfelt thanks to most revered Swami Gautamanji Maharaj, Vice President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission all over the world, and Adhyaksha of Ramakrishna Math Chennai for his blessings through his benedictory address. Due to his blessings and guidance, we are able to execute all our activities uninterruptedly. Once again, I offer Sashtam Pranams to revered Maharaj and seek his blessings on all of us. Our sincere thanks to Sri Vijay Menon, Chief Mentor, Caterpillar, for his opening and foremost speech on Swami Vivekananda's teachings of this sacred occasion, added a new strength to this occasion, especially among the young students. Further, a big thanks to young masters of this occasion, Kumara Vaishnavi and her sisters and brothers, who read inspiring quotes from the teachings of Swami Vivekananda and also seeks blessings of Swami Vivekananda shower on them. Our heartfelt thanks to Kumari Shivashri Skanda Prasad, Artistic Director of Shivalayam and Carnatic musician, for her contribution of gifted voice by singing the beautiful songs of excellent selection of lyrics composed on Swami Vivekananda. Our sincere thanks to revered Swami Satyaprabhanji Maharaj, one of the senior monks of our order, serving in Ramakrishna Mission, Srinagar, Chennai, a branch center of Ramakrishna Math and Mission, Velur Math, for his wonderful talk, a very apt to the sacred occasion and inspiring on the subject regarding the significance and importance of Youth Day celebration on the birthday of Swami Vivekananda. And finally, our heartfelt thanks to the promising young students of the future development of the nation and entire humanity in general, respected devotees, admirers who helped us
directly or indirectly, and all the staff members who made this program successful. Jai Ram Krishna. Now we request all the online viewers to stand for national anthem. Now we request all the online viewers to stand for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind, Jai Swami Vivekananda.